ਹੈਲੋ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ 4th ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾइस ਤੇ ਆउटपुट डिवाइस, ये सब आप कवर कर चुके हैं इस तो पहले वाली वीडियो दे विच। यह जो अपनी कंप्यूटर की 4th वीडियो होने वाली है तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि इस विच आप CPU सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट ते मैमरी की किहड़ी टाइप्स होंदियां ने, वो सारियां आप खुल के डिस्कस करांगे। जिसने भी पहले वाली 3 वीडियोस नहीं देखिया, प्लीज़ पहला डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक है, वो जाके देखो, ताकि तुहानूं ये वीडियो समझ आएगी। इस दे नाल ही तुसीं साडा YouTube चैनल IPC इंस्टीट्यूट सबसक्राइब कर सकते हो। इस विच डेली दे करंट अफेयर, एग्रीकल्चर की वीडियोज़, कंप्यूटर की वीडियोज़ ते मैथ की स्पैशल ट्रिक्स वीडियोज़ पाई जांदियां ने रेगूलर। किसी भी तरीके के सजैशन फीडबैक लई तुसीं सानूं इंस्टाग्राम हैंडल ते फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो ते साडा टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। देखो इत्थे एक होर है, तुसीं YouTube दा बैल आइकन प्रेस कर दो ताकि साडी कोई भी अपडेट तुसीं मिस ना कर पाओ, तुहानूं नाल दे नाल उत्थे नोटिफिकेशन आ जाए। तो यह वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, ता करके पेशेंस बना के रखना है। ये वीडियो की कली लाइन इंपोर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखियो। सब तो पहला डिफरेंस ऑफ CPU एंड प्रोसैसर। CPU ते प्रोसैसर दे विच की फर्क है, देखो। सब तो पहला CPU की फुल फॉर्म की है जी, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। सो की है, प्रोसैसर इज द पार्ट ऑफ CPU। जो प्रोसैसर होंगे जी, वो CPU का पार्ट होंगे। नैक्सट स्लाइड के तुहानूं इहदी फोटो भी दिख जाएगी। प्रोसैसर इज द पार्ट ऑफ CPU। CPU है प्रोसैसर एंड मैमरी। CPU दे विच की होंगे जी, प्रोसैसर ते मैमरी यूनिट होंगी है। हुण की होंगी है मैमरी यूनिट, ये सारा कुछ आप एक्सप्लेन दे विच करांगे। प्रोसैसर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पेपर का पहला क्वेश्चन कि प्रोसैसर नूं की कहा जाता है? प्रोसैसर नूं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। CPU आलसो हैव, CPU दे विच एक चीज़ होर की होंदी है, मदरबोर्ड। CPU दे विच की होंदा मदरबोर्ड एंड इंटरफेस पोर्ट्स ऑफ फॉर पेरीफेरल्स। पेरीफेरल्स वो होंदे ने, मान लो कोई भी एक्सटर्नल, जिवें कोई प्रिंटर लगाना है, कोई माउस लगाना है, या कोई भी है जी होर पेरीफेरल उहदे नाल अटैच करना है, उहदे लई की बणियां होंदियां ने, पोर्ट्स होंदियां ने। की बणियां होंदियां ने? पोर्ट्स। किहदे विच? CPU दे विच। ते एक की होंदा है मदरबोर्ड। पेपर 'च कई बार क्वेश्चन आता है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰੈਮ, ਰੋਮ ਤੇ CMOS ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਔਨ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ CMOS ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਰੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਰੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। CMOS की होंगे जी? CMOS होंगे पेपर दे फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मैटल ऑक्साइड सैमीकंडक्टर। एक हार्डवेयर की तरीके का होंगे जी, एक ना सिक्का अपना सिक्का वो वर्गा होंगे। यदा काम यह होंगे, कंप्यूटर चाहे बंद भी हो जाए, ये डेट चेंज नहीं होने दिंदा। और डेट चेंज कौन नहीं होने दिंदा? CMOS। ये भी पेपर 'च क्वेश्चन पूछा गया। तो CMOS रैम रोम किहदे विच होंदे ने? सारे मदरबोर्ड के उत्ते। वेयर प्रोसैसर, हुण प्रोसैसर की गल है, हुण तक किहदी गल सी? CPU की। हुण प्रोसैसर की। वेयर प्रोसैसर हैव ALU। हुण प्रोसैसर दे विच हुंदा की है जी? ALU। ALU की हुंदा आपां अगे करांगे। कंट्रोल यूनिट एंड मैमरी यूनिट। इहदे विच 3 पार्ट होंदे ने, किहड़े? ALU, कंट्रोल यूनिट ते मैमरी यूनिट। मैमरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ, मैमरी यूनिट दे विच की हुंदा? रैम, रोम एंड कैश मैमरी। मैमरी यूनिट दे विच की हुंदा जी? रैम, रोम ते कैश मैमरी। किहदे विच हुंदा ये? मैमरी यूनिट दे विच। क्लीयर है जी? देखो ध्यान नाल देखो, ये की है अपने कोले? CPU। ये अपने कोले की है? प्रोसैसर। जिहड़े अजकल आ रहे हैं वो लगभग i7 आ रहे हैं। ठीक है जी, i7। इत्थे i का मतलब की है? इंटल। i का मतलब की है? इंटल। छोटी जी चिप होंदी है। तो आ की है जी? ये की है? CPU सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। ये सारिया पोर्ट्स लगे हुए हैं, देखो। ठीक है, पोर्ट्स लगे हुए हैं। इत्थे एक USB पोर्ट होंदी है, तुसीं कई बार नाम सुनिया हो USB। USB की फुल फॉर्म की होंदी है? यूनीफॉर्म
सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म की होंगी है यूनिवर्सल सीरियल बस। ज़्यादातर देखोगे किसी भी अजकल जेडे भी इंटरफेस आते हैं वो USB पोर्ट ही आती है। नैक्सट है अपने को जी ALU। नैक्सट है अपने को ALU, इसकी फुल फॉर्म की अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट या कई बार अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट हो जाता है। ठीक है, देखो आ जो अपने को चीज़ है जे आप सारे मिला दीए तो एक ही बनता अपने को CPU। बट जे आप दो चीज़ों को काउंट करिए ALU तो CU तो एक ही बनता अपने को प्रोसैसर। तो ये अपने को बनता है प्रोसैसर। ये सारा अपने को बन जाता है मैमरी सॉरी CPU सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। ठीक है जी। ALU का काम की है एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना। तो लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब कि और ते एंड। देखो ये जो आप लॉजिकल की गल करते ना और ते एंड ये होंगे की ने जी ये एक तरीके के गेट होंगे ने। देखो आ जरा गेट है ये आप जो फुल वीडियो कहने पूरी लॉजिकल के उत्ते फुल वीडियो बन जूगी। सिर्फ ब्रीफ होगा लॉजिकल का। देखो ये की मान लो एंड गेट है ये एंड गेट है जोड़ा आ गेट है ये और गेट है। ठीक है और गेट है ये कुछ निशानियां होंगे ने मतलब दोनों जो 1 1 ने तो यह 1 होगा जो इन्होंने एक भी 0 हो गया मान लो एक 1 है एक 0 है तो यह की हो जाएगा 0। एक ही है जी एंड गेट। और गेट के दोनों 1 1 इनपुट्स ने ये आउटपुट है। ठीक है ये दोनों 1 1 ने फिर भी 1 होगा जे 1 0 1 1 है फिर भी यह 1 होगा। बट जे ये दोनों 1 1 ने फिर तो 1 होगा ही बट जो 0 0 ने फिर यह 0 होगा अदरवाइज यह 1 यदि आउटपुट हमेशा 1 रहूगी। ठीक है ये लॉजिकल गेट की कम है। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਔਰ ਐਂਡ ਔਰ ਅਤੇ ਐਂਡ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਗੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ALU ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ALU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੈਮਰੀ जिथे स्टोर होंगी उन्होंने की कहते हैं तो उन्होंने की कहते हैं रजिस्टर कहते हैं। ठीक है जिथे जिथे सब तो छोटा डाटा स्टोर होंगे विच इज़ द टाइप ऑफ स्मॉल एंड टैंपरेरी मैमरी। ये स्मॉल तो टैंपरेरी मैमरी होंगी है। कदे कदे ALU डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि एने ही डिसीजन लेना होंगे। मान लो जिमें कोई बंदा आया मान लो आप जिमें अजकल फोन के देखते हैं आपने कोई लाया लॉक कोई भी फिंगरप्रिंट वाला लॉक लाया वो एक बार फीड हो गया तो उन्होंने चैक करना ना भी जो दूजी बार लग रहा है लॉक जोड़ा भी दूजी बार अपनी फिंगर ला रहा है कि वो मैच कर रहा है। जे मैच कर रहा है तो पासवर्ड खुल जाएगा नहीं कर रहा तो नहीं खुलूगा। डिसीजन ले लिया तो इसे डिसीजन मेकिंग नू कंप्यूटर का ALU कहते हैं। तो ALU की कहते हैं डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। द इनपुट टू एन ALU आर द डाटा टू बी ऑपरेंड ऑन कॉल्ड ऑपरेंड सॉरी तो इनपुट जी भी ALU तक इनपुट जाऊगी जी भी ये थ्रू देखो जाऊगी ये थ्रू जाऊगी तो ये थ्रू जाऊगी। मान लो की होया 2 + 2 करवाना अपने तो जे 2 ते 2 एक ही हो गया जी ऑपरेशन भी कि ऑपरेशन करवाना भी प्लस करवाना माइनस करवाना इनू आप की कहने ऑपरेशन। तो आ दो जो टर्म जिन्होंने उत्ते ऑपरेशन होगा उन्होंने की कहते हैं ऑपरेंड्स। ये पेपर च आया होया कि जिन्हों के उपर ऑपरेशन होंगे उन्होंने कहते कि ने उन्होंने की कहते हैं जी ऑपरेंड्स। ठीक है जी ऑपरेटेड मतलब जिन्होंने उत्ते डाटा जिन्हें डाटे के उत्ते ऑपरेशन लगना वो है ऑपरेटेड। ठीक है ऑपरेंड्स मतलब जेडे डाटे के उत्ते ऑपरेशन लगना वो ने ऑपरेंड्स। ठीक है जी उस तो बाद है जी कंट्रोल यूनिट इट इज़ नोन एज कंट्रोल यूनिट CU। ठीक है जी पेपर से CU की कई बार छोटे पेपर से CU की फुल फॉर्म आ जाती है। की करता कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा के फ्लो में ये कंट्रोल करता है कि डाटा किधर जाऊगा कितना जाऊगा। कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर द डाटा बिटवीन द मैमरी एंड द डेजिग्नेशन इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। मतलब देखो इसका मतलब की जो कंट्रोल यूनिट है की करता है इतों डाटा आऊ इतों जो भी डाटा उरे आऊगा इस तो बाद इतने जाऊगा मतलब आ देखो ये कंट्रोलिंग करूँगा मेन मैमरी के इनपुट तो डाटा आया कंट्रोल ने पहले इतने देखा भी मेन मैमरी भेजूगा मेन मैमरी के देखूगा मेन मैमरी जो डाटा चकना मेन मैमरी चकूगा इतने तक भेजूगा इस तो बाद चक के जो आउटपुट तक भेजना है उदों भी यही चेक करूँगा। तो सारा कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा कौन करता है कंट्रोल यूनिट करता है जी। जोड़ा भी डाटा कंट्रोल कर रहा है कितना डाटा जाऊगा मान लो इतने 32 की जगह है तो डाटा पिछों कितना आ गया 64
ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਰੁਕ, ਬੱਤੀ ਜਾ, ਬੱਤੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਡ ਆਫ CPU। CPU ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ। ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਡਾਟਾ ਕਮ ਫਰੋਮ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ALU। ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ALU ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਆਲਸੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰਸ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਡਾਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ CPU ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ CPU। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਮ, ਰੋਮ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਫਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਅਰ ਰੋਮ ਇਜ਼ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਦੇਖੋ, ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਤੇ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰੈਮ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੋਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਔਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜੇ ਸੇਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੋਣ ਤੇ। ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ। ਜੇ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਕਾਸਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਰੈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਮ ਹੈ। ਆਹ ਰੋਮ। ਰੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਵ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਮਰੀ। ਉਹ ਸੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਮੈਮਰੀ। ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਦੇਖੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? CPU ਦੇ ਲਈ। ਵੀ CPU ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਲੋ ਕਾਸਟ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ CPU ਲਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਮਰੀ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਸਲੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਦੇ ਕੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ। ਰੈਮ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਮ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰੈਮ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਮ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਐਸ ਰੈਮ ਤੇ ਡੀ ਰੈਮ। ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਪੀ ਰੋਮ, ਈ ਪੀ ਰੋਮ, ਈ ਪੀ ਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ, ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ। ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1.44 MB, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1.44 MB। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਘਟਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੈਮ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਨਕਲੂਡ ਰੈਮ, ਰੋਮ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਦਿਸ ਇਨਕਲੂਡ ਰੈਮ, ਰੋਮ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ALU ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ CPU ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਇੱਥੇ ਰੈਮ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ALU ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 2+2। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਡਾਟਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ, ALU ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਰੈਮ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇ। ਰੈਮ ਦੇਈ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਫਾਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2.2 ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਰੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਊਗਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਰੈਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਰੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੀਸ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਮੇ ਬੀ ਕਾਲਡ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਈਕ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ SSD, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਪਟਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਵਾਲੀ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੇ ਆਲਸੋ ਰੈਫਰ ਟੂ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਜ਼ USB ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਸ ਤੇ CDs ਤੇ DVD। CD DVD ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਸਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਏ CPU। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ALU ਹੈ, CPU ਹੈ, ਆ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ALU ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੂਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸਡ ਫਰੋਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਲੋਡਡ ਇਨਟੂ ਰੈਮ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹ, ਦੈਨ ਸੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਦੋਂ ਜਾਊ ਜੀ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਮ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ SSD ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੈਟਰ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਘਸ ਕੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
प्राइमरी मैमरी। हुण प्राइमरी मैमरी की टाइप्स आ गई। पहली टाइप किहड़ी है जी? रैम। इट इज़ यूज टू स्टोर वर्किंग डाटा एंड मशीन कोड। ये किहदे लई यूज हुंदी जी? जिहड़ा वर्किंग डाटा, कोई भी डाटा जिहड़ा जिहदे उत्ते काम कर रहे हैं ते मशीन कोड सेव करने लई। देखो मान लो तुसीं कोई गाना है, ਤੁਹਾਡਾ कोई गाना हार्ड डिस्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੈ, बट ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ प्ले करता ना ਤਾਂ प्ले ਉਹ रैम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ रैम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈंने ਸੇਵ ਕਰਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਡਿਵਾइस। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋ ਰੈਮ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੈਮ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਰੈਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਫਾਸਟਰ ਟੂ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੈਮ ਮੈਮਰੀ। ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਈਲਸ ਆਰ ਰੀਲੋਡਡ ਇਨਟੂ ਰੈਮ ਯੂਜ਼ਲੀ ਫਰੋਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰੀਲੋਡ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਮ ਕਾਂਟ ਸਟੋਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਟਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਮ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰੋਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਜੀ? ਐਸ ਰੈਮ। ਐਸ ਰੈਮ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਟੂ ਸਟੋਰ ਅ ਸਿੰਗਲ ਬਿਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬਿਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਡਾਟਾ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੀਡ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡੀ ਰੈਮ। ਡੀ ਰੈਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਨਮਿਕ ਰੈਮ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਰੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਨਮਿਕ ਰੈਮ ਤੋਂ। ਐਸ ਰੈਮ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀ ਰੈਮ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਡੀ ਰੈਮ। ਡੀ ਰੈਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਨਮਿਕ ਰੈਮ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਨਮਿਕ ਰੈਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਈਚ ਬਿਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਰੈਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਰੈਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਰੈਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਰੈਮ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੋਮ। ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਆਏਗਾ। ਰੀਡ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਮੀਡੀਅਮ ਦੈਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿੱਥੇ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੀਡਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਪੀਸੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਬੂਟਅਪ। ਬੂਟਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਔਨ। ਬੂਟਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੂਟਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੂਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਟ ਬੂਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਬੂਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਆਫਟਨ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ ਫਰਮਵੇਅਰ। ਫਰਮਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਡਾਟਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਡਾਟਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਮਵੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਮਵੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੋਮ। ਰੋਮ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪੀ ਰੋਮ, ਈਪੀ ਰੋਮ ਤੇ ਈਈਪੀ ਰੋਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ EPROM, ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ UV ਰੇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, UV ਰੇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ EEPROM ਕੀ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੋਮ ਹੈ ਉਹ PC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਉਹ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ PROM ਐਂਡ EPROM। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਮੱਚ ਸਲੋਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇ ਹੈਵ ਅ 1 ਟੈਰਾਬਾਈਟ। ਇੱਕ TB ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ TB ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਓਨਲੀ 16 GB ਤੱਕ। ਪਰ ਓਨਲੀ 16 GB ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੈਮ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਹ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਕਸਿਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਸਿਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸਿਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਈਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਅਪ ਡਾਟਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਟਰਨਸ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ, ਟੂ ਸਟੋਰ ਦ ਡਾਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੈੱਡ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ CD ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, 0101 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਹੈਡ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ, ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਭਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਗਾਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ। ਆਪਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਡਾਟਾ ਔਨ ਆਪਟੀਕਲੀ ਰੀਡੇਬਲ ਮੀਡੀਅਮ। ਆਪਟੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ CD ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਅ ਪੈਟਰਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਡ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦ ਏਡ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੀਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ, ਬੀਮ ਆਫ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਗੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਸਪਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਇਹ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, CD, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, DVD, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੂ-ਰੇ ਡਿਸਕ। CD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ। DVD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਡਿਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਲੂ-ਰੇ ਦੀ ਬਲੂ-ਰੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ-ਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ CD ਸੀਗੀ, CD ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ 700 MB ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆ ਸਕਦਾ CD ਦਾ। ਜਿਹੜੀ DVD ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 GB, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ 4 GB, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ 4.5 GB ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਸੀ 15 GB ਤੱਕ ਦੀ, ਸੌਰੀ 25 GB ਤੱਕ ਦੀ। ਜੋ ਬਲੂ-ਰੇ ਡਿਸਕ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੀ 25 GB ਤੱਕ ਦੀ। MB ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਗਾਬਾਈਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। GB ਦੀ ਗੀਗਾਬਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ। ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ, ਇਹ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਰੇਜ਼ਡ ਐਂਡ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ। 2 ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੌਰ ਫਲੈਸ਼ ਤੇ ਨੈਂਡ ਫਲੈਸ਼। ਇਹ 2 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਨੌਰ ਫਲੈਸ਼ ਤੇ ਨੈਂਡ ਫਲੈਸ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਲੈਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਊਡ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਟੂ ਸੇਵ ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਔਨਲਾਈਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੇ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਗੈਰਾ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਵਨ ਡਰਾਈਵ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਡਰੋਪਬਾਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਸੋ ਦੈਟ ਐਕਸੈਸਡ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਗਰੰਟਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਤੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਲਸੋ ਆਫਰਸ ਅ ਵੇ ਟੂ ਬੈਕਅਪ, ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਨ ਲਾਈਨਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਰਿਕੈਪ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਵਿਊ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਕੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਸ ਔਰ ਰਿਟੇਨ ਡਾਟਾ ਆਫਟਰ ਪਾਵਰ ਆਫ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ। ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਵਿਚ ਹੋਲ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫॉर ਸਟਾਰਟਅਪ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਰੇਜ਼ ਡਾਟਾ ਆਫਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। USB ਟਾਈਪ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, USB ਕਿਹਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ। ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ। ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਵਿਦ ਅ CD ਯੂ ਕੈਨ, CD ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ CD ਸੀਗੀ, CD ਨਾ, CD ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਨਲੀ ਰੀਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੈਮ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ, ਰੈਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਰੈਮ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀ ਓਵਰ ਰੈਮ ਦੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ, ਵੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਿਪ ਬਾਏ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਅ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੈਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਊਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ
ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਨਲੀ 99 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਫॉर ਪਟਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ